Okay. Good morning, my dear friends, and welcome to today's session. Today we are going to discuss about the functions of an ecosystem and also the energy flow of an ecosystem. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క విధులు ఏంటి, ఆవరణ వ్యవస్థలో శక్తి ప్రవాహం ఏ విధంగా జరుగుతుంది. So what are the functions related to an ecosystem and also the energy flow of an ecosystem. Okay, so yesterday we are already discussed about the biotic and abiotic factors or abiotic components. అంటే సజీవ అనుఘటకాలు, నిర్జీవ అనుఘటకాలు. సజీవ అనుఘటకాలకు సంబంధించి మొక్కలు, జంతువులు, సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. సో ద బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ classified into producers, consumers and decomposers. Okay, plants, animals and microbes. And abiotic components, they are related to non-living being. These non-living being further classified into physical and chemical components. And physical components, the best examples are air, water, soil and sunlight. And chemical components, we are already discussed it yesterday. They are organic substances like proteins, lipids and carbohydrates. These are the main food sources, and also inorganic substances like all micro and macro nutrients. So micronutrients related to aluminum, cobalt, zinc, copper, nickel. These are related to micronutrients, and macronutrients are macro elements: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, sulfur. These are related to macro elements or macronutrients. These are under chemical components. Okay, now we are going to the actual topic, that is what are the functions related to an ecosystem. ఎకోసిస్టమ్ యొక్క ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్యమైన విధులు ఏంటి, మనం ఎందుకు ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క విధులను గురించి మనం అధ్యయనం చేయాలి? ఎందుకంటే ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క అధ్యయనం అనేటువంటిది సాధారణంగా ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి వివిధ జీవుల మధ్యలో ఉండేటువంటి సహసంబంధాన్ని, అంతేకాకుండా జీవుల మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఘర్షణలు కానీ లేదా వాటి మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి రిలేషన్స్, వాటికి సంబంధించినటువంటి రిలేషన్స్, కొరిలేషన్స్ ను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్, ఇట్స్ ఫంక్షనింగ్ షుడ్ బి థరోలీ అండర్స్టూడ్. సులభంగా మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి దీన్ని అధ్యయనం చేయాలి. ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్ ఇస్ టు అలో ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ సైక్లింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు ఎన్ ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ నెంబర్ 1, flow of energy flow of an ecosystem, and the biogeochemical cycles. The biogeochemical cycles related to the nutrients, cycling of the nutrients related to these biogeochemical cycles. So these two are related to functions of ecosystem. So in this ecosystem, again we are classified into 3 types ecosystem functions. First one is primary function, the second one is secondary function, the third one is tertiary function. So first function, that is the primary function. Primary function of all ecosystem is manufacture of starch. That is nothing but photosynthesis. Light energy is going to convert it into energy by all green chlorophyllous plants. Here ప్రాథమిక విధి ఏంటి? కిరణజన్య సంయోగక్రియకు సంబంధించి ప్రాథమిక విధి, ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ecosystem is photosynthesis. The entire earth, the entire world, the one and only, the biochemical reaction, that is photosynthesis, is only able to produce or synthesis of the food material in the presence of the light. All green chlorophyllous plants can able to fix the light energy and convert the light energy into biochemical energy, that is photosynthesis. So this is the primary function of an ecosystem. Then what is the second function of an ecosystem? మరి కిరణజన్య సమయక్రియ అనేటువంటిది ఇది ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క మొట్టమొదటి విధి. ఇందులో అన్ని కూడా మొక్కలు ప్రాథమికంగా కిరణజన్య సమయక్రియ జరుపుకునే లేదా ఆకుపచ్చని మొక్కలన్నీ కూడా ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసే మొక్కలన్నీ కూడా ఆహార పదార్థం తయారు చేయడం, ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి జీవరాశులన్నిటికీ కూడా ఆహార పదార్థాలు అందించడం ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్యమైన విధి. ఆవరణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన విధిగా చెప్తాం. మరి రెండవ విధి ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్?
The second function of all ecosystem is distributing energy in the form of food to all consumers. సాధారణంగా ఆహార పదార్థాలు తయారు చేయడం అంటే పిండి పదార్థం తయారు చేయడం, ఇట్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ మేజర్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్. After preservation, after synthesis of the food material or making manufacture of the starch or food material, it is distributed. It is distributed in all ecosystems for all consumers. వినియోగదారులకు కావలసినటువంటి ఆహార పదార్థాల పంపిణీ చేయడం ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క రెండవ విధి. ద సెకండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్ ఈస్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫుడ్ ఫర్ ఆల్ కన్స్యూమర్స్. వినియోగదారులకు కావలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నింటినీ కూడా పంపిణీ చేయడం, విస్తరింప చేయడం ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క రెండవ విధి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్, దట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అమాంగ్ ది consumers, whether the primary consumers or secondary consumers or tertiary consumers or higher order consumers, whatever it may be. That is the second most important function of ecosystem. The third function of an ecosystem is, it is the most important for the all living system died at particular stage. These dead systems are decomposed to initiate third function of ecosystem, namely cycling. So without cycling, the primary and secondary functions are not able to continue, because the cycling of the nutrients is the main source for the primary and secondary function also, ecosystem. So this function of an ecosystem may be understood studying the following terms. ఈ ఆవరణ వ్యవస్థలో జరిగేటువంటి మూడవ విధిని అధ్యయనం చేయడానికి, అంటే మూడవ విధి ఏంటిది? మూలకాల యొక్క పునఃచక్రీయం. సైక్లింగ్ చేయాలి, పునఃచక్రీయం చేయాలి. వీటిని సైక్లింగ్ చేయాలి, న్యూట్రియంట్స్ని పునఃచక్రీయం చేయాలి, పోషక మూలకాల యొక్క పునఃచక్రీయం చేయాలి జీవభూ రసాయన వలయాల ద్వారా. సో ద బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సైక్లింగ్ ద ఆల్ న్యూట్రియంట్స్ అమాంగ్ ది ఎంటైర్ ది ఎకోసిస్టమ్. So this cycling is able to easily understood while the studying the following terms. Number one, energy and material flow. First one is energy flow. The second one is food chain. Third one is food webs. And fourth one is the food pyramids. తెలుగులో ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఆవరణ వ్యవస్థలో జరిగేటువంటి శక్తి, ఆ శక్తి ప్రవాహము, తర్వాత ఆవరణలో ఉండేటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి ఆహారపు గొలుసులు, ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే ఆహారపు గొలుసులు, ఆ తర్వాత ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి ఆహారపు జాలకం లేదా ఆహారపు వల, ఇంకా చివరిది ఫుడ్ పిరమిడ్స్. అంటే వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఫుడ్ పిరమిడ్స్ ఏమని పిలుస్తాం? మనం ఆవరణ వ్యవస్థలో మనకి ఆహారపు పిరమిడ్లు లేదా మనం ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటాం. ఆవరణ పిరమిడ్లు, చార్లెస్ ఎల్టన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఆవరణ పిరమిడ్లకు సంబంధించి చాలా క్లియర్గా మనకి ఎలాబరేట్గా వివరించడం జరిగింది. ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఎనర్జీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్, ఆహారపు గొలుసు, ఆహారపు వల, అదేవిధంగా ఆవరణ పిరమిడ్లు లేదా ఆహార పిరమిడ్ల గురించి మనం చూద్దాం. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో? అమ్మ మీరు ఫాలో అవుతున్నారా? రమ్య, కుత్సియా, ఓకే, కుత్సియా, are you follow? Is it clear? We will move for next slide. Yes sir. Yeah. Yes sir. कुत्सिया, आप बोलो हमारा दोस्त को क्लास स्टार्ट हो गया, मैसेज करो आप हमारा दोस्त को, फ्रेंड्स के मैसेज करो. Okay. Then the first important term that is the energy flow in the ecosystem. ఆవరణ వ్యవస్థలో మనం శక్తి ప్రవాహానికి చూద్దాం. So the most important, how energy is attained or how energy is in the present of ecosystem. ఎలా ఈ ఆవరణ వ్యవస్థలోకి శక్తి వచ్చి చేరుతుంది? శక్తికి మూలం ఏంటిది? వాట్ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్? వాట్ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎకోసిస్టమ్? ఆవరణ వ్యవస్థలో మూలం, రమ్య, గుడ్. శక్తికి మూలం సన్, సూర్యుడు. సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి శక్తి మాత్రమే ఆవరణ వ్యవస్థలన్నిటికీ ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆర్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్. ఆవరణ వ్యవస్థలో మొక్కలు కావచ్చు, జంతువులు కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, సూర్యుడే ప్రాథమికంగా శక్తికి మూలం. సూర్యుడు. ఎనర్జీ is the most essential requirement for all living organism. Solar energy is the only source to our planet Earth.
ఈ భూమి మీద నాట్ ఓన్లీ అవర్ ఎర్త్, ఆల్ ఎంటైర్ ప్లానెట్స్ ఆర్, భూమి మీద ఒక భూమి కాదు, ఇలాంటి ప్లానెట్లు ఎన్ని ఉన్నా అన్నిటి కూడా ఈ విశ్వంలో సూర్యుడే కేంద్రం. సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతం మనం చదువుకున్నాం, కోపర్నికస్. ఓకే, అవునా కాదా? హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ అంటాం కోపర్నికస్. తర్వాత భూకేంద్రక సిద్ధాంతం టాలమీ అంటాం. సో సూర్యుడు కేంద్రంలో ఉంటాడు, గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయి, ఇది మనకు తెలిసినటువంటి విషయం. కాబట్టి సూర్యుని చుట్టూ ఉండేటువంటి అన్ని గ్రహాలు కూడా శక్తిని తీసుకుంటాయి. కాకపోతే మన మీద భూమి మీద మాత్రమే ఏది లివింగ్ బీయింగ్స్ ఉందన్నమాట, అంటే లైవ్, అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక గ్రహమండలం భూమి. కాబట్టి ఈ ప్రాణికి మూలం శక్తి, ఆ శక్తికి మూలం సూర్యుడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్, ఆల్ టైప్ ది బయో జియో కెమికల్ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్, animals, which are directly or indirectly depends on the sun for energy source. ఓకే, సూర్యుని యొక్క శక్తి కోసం మనం ఆధారపడుతూ ఉంటాం. ది సోలార్ ఎనర్జీ is transformed to chemical energy in photosynthesis by the plants. We can also call plants also we can call as primary. మనకు తెలుసు సూర్యుని ఉండేటువంటి సూర్యరశ్మి లేదా సౌరశక్తి లేదా కాంతి శక్తి అవి మొక్కల్లో రసాయన శక్తిగా మార్చబడుతుంది. సో లైట్ ఎనర్జీ ఈస్ బీయింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ ఆర్ బయోకెమికల్ ఎనర్జీ దాట్స్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బై కన్వర్టెడ్ బై ఆల్ గ్రీన్ క్లోరోఫిల్లస్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అన్ని కూడా ఆకుపచ్చని మొక్కలు కిరణజన సమీకరణ ద్వారా కాంతి శక్తిని జీవరసాయన శక్తిగా మార్చబడి ఉంటాయి. దో ఏ లాట్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ది గ్రీన్ ప్లాంట్స్. మరి మొక్కలు సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి మొక్కలు తీసుకుంటాయా? నో, నెవర్ యాక్సెప్ట్. ఓన్లీ 1% ఆఫ్ ది సోలార్ ఎనర్జీ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ బై ఆల్ ఫోటోసింథసిస్. కిరణజన సమీకరణకి భూమి మీద కానీ సూర్యుని గుర్తుపెట్టుకోండి, భూమి మీద అంటే నీటిలో ఉండేటువంటి నీలియాకపచ్చ శైవలాలు కావచ్చు, ఆల్గే, వెదర్ ద బ్రౌన్ ఆల్గే, రెడ్ ఆల్గే, అంటే మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ చదువుకున్నారు, బ్రౌన్ ఆల్గే, రెడ్ ఆల్గే అని మనం చదువుకుంటాం. గోధుమ శైవలాలు ఏంటిది ఎక్టోకార్పస్ చదువుకున్నాం. అదేవిధంగా రెడ్ ఆల్గేకి సంబంధించి చదువుకున్నాము, ఏది పాలిసైపోనే చదువుకున్నాం. ఈ పాలిసైపోనే కావచ్చు, బ్రౌన్ ఆల్గే కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి? సముద్రంలో ఉన్నాయి. సో ద 99% ఆఫ్ ది ఫోటోసింథసిస్ హస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ది ఓషియానిక్ ఆల్గే. ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి లేదా సముద్రంలో ఉండేటువంటి మొత్తానికి ఈ భూమికి కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్లో 90% భూమి మీద ఉండే మొక్కలు ఇవ్వవు. సముద్రంలో ఉండేటువంటి నీలియాకపచ్చ శైవలాలు, ఎరుపర్ణపు శైవలాలు, వివిధ శైవలాలు మాత్రం ఇస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమా. సో దిస్ ఓషానిక్ ఫ్లోరా కెన్ గివ్స్ ఆక్సిజన్. మీరు అప్పుడప్పుడు నిశ్చలంగా ఉండే నీటిని మీరు గమనిస్తే ఆ ఆల్గే నుంచి లేదా చిన్న మొక్కల నుంచి చిన్న చిన్న గాలి బుడుగలు బయటకు వస్తాయి. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారమ్మా? కుంటను కానీ చెరువును కానీ మీ దగ్గర ఉండేటువంటి వాటర్ బాడీ అంటే నీటి ఆవరణ వ్యవస్థను మీరు గమనిస్తే నిశ్చలంగా ఉన్నట్లయితే మెల్లగా గాలిబుడగ బయటకు వస్తుంది, మెల్లగా గాలిబుడగ బయటకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నిశ్చలంగా ఉంటేనే కనబడుతుంది, అలలుగా ఉంటే కనబడవు. కాబట్టి సముద్రం ఎప్పుడు కూడా ఘోషిస్తుంది, భూయ నడుతూ ఉంటుంది, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుంది. అటు ఇటు కదిలితే సముద్రం మనకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళేది కనబడదు. అందుకే మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే స్టేబుల్గా ఉండేటువంటి వాటర్లో ఉండేటువంటి ఫ్లోరా, నీటి మొక్కలు, హైడ్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ మీరు గమనిస్తే ఒక్కొక్క గాలిబుడగ నెమ్మదిగా బయటకు వస్తుంది. చాలా చక్కగా చేపలు అందులో అటు ఇటు మెల్లి కదులుతాయి, గాలిబుడగలు బయటకు వచ్చి ఇలా బయటకు వస్తాయి. అది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్. సో లిబరేషన్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ బై ది అక్వాటిక్ ఫ్లోరా. నీటిలో ఉండేటువంటి మొక్కలు ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తాయి. ఆక్సిజన్ విడుదల చేయడానికి సూర్య నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ ని ఎంత శాతం వినియోగించుకుంటాయి? కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడుగుతాడు, హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ యూటిలైజ్డ్ బై ది ప్లాంట్స్? 1%. Only 1%. Remaining 99% of the solar energy is reflected. మళ్ళీ వాతావరణంలోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. మొక్కలు మాత్రం అందులో కేవలం 1% మాత్రం వినియోగించుకుంటాయి, మిగతా 99% వినియోగించుకోదు. సూర్యరశ్మి మొక్కలకు అవసరమే, కానీ మొత్తం మొక్కలకు కావాల్సినటువంటి సౌరశక్తి ఎంత? 1% మాత్రమే. ఓకే, ఎందుకు కిరణజన సమీకరణ జరపడం? దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ స్టెప్ టు ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం ఇన్ ది ఎకోసిస్టమ్. ఆవరణ వ్యవస్థలో శక్తికి మూలం. శక్తి ప్రవహించాలంటే శక్తి ఉత్పన్నం కావాలి కదా. ఇందులో ఒక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రమా. అసలు శక్తి ఉత్పన్నం అవుతుంది కదా, మనకు ద్రవ్య నిత్యత్వం శక్తిని
నిత్యత్వ నియమం ప్రకారం ఒకటి ఉంది, శక్తిని సృష్టించలేము. చెప్పండి, we cannot create the energy and also we cannot destroy the energy, but we can change or we can transform from one form to another form. శక్తిని నాశనం చేయలేము, కానీ శక్తిని ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపానికి మనం మార్చగలం మాత్రమే. మీరు గమనించండి, ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్లో లేదా ఫోన్లో కరెంట్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే నేను ఏం చేశాను, దాన్ని ఇప్పుడు స్లైడ్ రూపంలో శక్తిని మార్చుకున్నాను. స్లైడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను ఏం చేశాను, పీపీటీ రూపంలో మీకు చెప్తున్నాను, నేను మీకు కనబడుతున్నాను. అంటే అర్థం ఏంటిది, ఇందులో ఉండేటువంటి కాంతి, అందులో కరెంటు అంటే ఎలక్ట్రిక్ పవర్ను దేనిగా మార్చుకున్నాం, ఇక్కడ విజిబుల్ కనబడేటువంటి దృశ్య కాంతిగా మార్చుకున్నాం. సో లైట్, ద ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఆర్ వన్ ఫార్మ్ టు చేంజ్ ద వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్, బట్ వీ కెనాట్ డిస్ట్రాయ్. ఒక రూపం నుంచి మరో రూపంలోకి మార్చబడ్డది. అదేవిధంగా పంకలోకి వెళ్ళిపోతే ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, ఇస్త్రీ పెట్టెలకు వస్తే ఐరన్ అవుతుంది, అవునా కదా? సెల్ ఫోన్కి వస్తే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవుతుంది, సెల్ ఫోన్ ఏమవుతుంది, ఛార్జింగ్ అవుతుంది, సెల్ ఫోన్ ఏమవుతుంది, ఛార్జింగ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మీరు ఫ్రిడ్జ్లోకి పోతే ఫ్రిడ్జ్ కూల్ అవుతుంది, అదేవిధంగా మన వాషింగ్ మిషన్కి పోతే వాషింగ్ మిషన్ నడుస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, అందులో శక్తిని మార్చుకుంటున్నాం, ఒక రూపంలో నుంచి మరో రూపంలోకి మార్చుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా సూర్యరశ్మిలో ఉండేటువంటి శక్తి మొక్కలు రసాయన శక్తిగా మార్చబడతాయి, కానీ మార్చబడదు. మళ్ళీ అది నాశనం చేయడం అనేటువంటిది ఉండదు. అదేవిధంగా మొక్కలు మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి, టెంపరేచర్ రూపంలో బయటకు విడుదల చేస్తుంది, నీటి ఆవిరి రూపంలో బయటకు విడుదల అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? అదేవిధంగా కొంత కార్బన్ రూపంలో శరీరంలో నిల్వ ఉంచుకుంటుంది, అది కర్ర రూపంలో. కర్రను మళ్ళీ మనం కాలిస్తే బూడిదవుతుంది, మంట రూపంలో అగ్ని రూపంలో మళ్ళీ ఇస్తుంది. అంటే ఏమైతుంది, శక్తి ఒక రూపంలోకి మరో రూపంలోకి మారుతుంది తప్ప నాశనం అనేటువంటిది జరగదు. రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో శక్తి, we cannot create the energy, we cannot destroy the energy, but we can transform, we can change the energy from one form to another form. Are you able to follow? అర్థమవుతుందా? శక్తిని ఒక రూపం మరొక రూపంలోకి మాత్రం మనం మార్చగలుగుతాము. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. చూడండి, some amount of chemical energy used by the plants for their growth and the remaining is transferred to consumers by the process of eating. ఇక్కడ మొక్కలు మీరు గమనించండి, మొక్కల్లో కొంత శక్తిని తీసుకున్న తర్వాత అవి కూడా కొన్ని రకాల జీవరసాయన చర్యలు జరుగుతాయి మొక్కల్లో. దారులో నీటి ప్రసరణ, పోషకాంశాలు, ఆహార పదార్థాల రవాణా, తర్వాత అందులో జరిగేటువంటి జీవరసాయన చర్యలు, ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించి లేదా మొక్కల్లో ఆకులు ఉత్పత్తి రాలిపోవడం, ఇవన్నీ ఈ వివిధ రకాల శరీరధర్మ ప్రక్రియలకు వినియోగించుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కన్జ్యూమర్స్. అంటే అవి ఆహారాన్ని మొక్కల వివిధ భాగాల్లో నిల్వ చేసుకుంటాయి, పత్రాల్లో కానీ, కాండాల్లో కానీ, వేర్లలో కానీ, పుష్పాల్లో కానీ, ఫలాల్లో కానీ ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేసుకుంటాయి. సో ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ఈటెన్ బై కన్జ్యూమర్స్. కన్జ్యూమర్స్ ఏం చేస్తే, వినియోగదారులు మొక్క యొక్క భాగాలను తిని ఏం చేస్తుంది, ఆ శక్తిని వినియోగించుకుంటారు అట్లా. సో thus the energy enters the ecosystem through photosynthesis and passes through different trophic levels, feeding levels. కాబట్టి కిరణజన్య సమీకరణ ద్వారా రవాణా అయినటువంటి స్థాపన చేయబడ్డ శక్తి వివిధ పోషక స్థాయిల్లో వివిధ వినియోగదారుల ద్వారా, ఆహారపు గొలుసు ద్వారా ఆహారం తీసుకునేటువంటి జంతువుల ద్వారా ఒక రూపం నుంచి మరో రూపంలోకి లేదా ఒక జీవి నుంచి మరో రూపంలోకి ఏమైతుంది, అది ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, స్లైడ్ చాలా చక్కగా కనబడుతుంది. ఏం కనబడుతుంది ఇందులో? దిస్ స్లైడ్ షోస్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ కమ్స్ ఫ్రమ్ సన్. So our planet Earth is take the energy or absorb the energy from the sun. Is it right? So the plants can able to trap the light from the sun. So plants we can also call as producers or primary producers. But ఇక్కడ మనం ఏమని పిలుస్తాం, మొక్కలను ప్రాథమిక ఉత్పత్తిదారులను పిలుస్తాం, ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్. Producers are our plants. So 1% of the plants can utilize the sun energy, solar energy, or remaining does not utilize. So in this area, the plants can also, the physiological functions like respiration or transpiration or whatever it may be, some amount of heat is released to the external environment. మొక్కలు ఆ శక్తిని వినియోగించుకున్న తర్వాత, ఆ ఉన్నటువంటి శక్తిలో కూడా తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఆ రసాయన శక్తిలో అవి వివిధ రకాల జీవరసాయన
వినియోగించుకోబడేది. ద బయోజియోకెమికల్ సైకిల్ ఆర్ బయలాజికల్ functions are utilized the energy, and it will release the energy into heat, the form of heat. It is enter into the external environment through the respiration or by the transpiration or whatever it may be. And the producers can use the food material in the with different trophic levels. It will utilized by the consumers, whether the primary consumer or secondary consumer or tertiary consumer, whatever it may be. So the consumers are utilized the energy from the producers, are herbivores or carnivores, okay, omnivores. So these are utilize the energy, are receiving the energy, or obtain the energy from the producers. అన్ని ఉత్పత్తిదారులు నుంచి వినియోగదారులు ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటాయి. అవి ప్రాథమిక వినియోగదారులు కావచ్చు, ద్వితీయ వినియోగదారులు కావచ్చు, తృతీయ వినియోగదారులు కావచ్చు. అవి శక్తిని వినియోగించుకుంటాయి. ఈ వినియోగదారులు అవి కూడా కొంత మొత్తంలో హీట్ రూపంలో, ఉష్ణం రూపంలో బయట కొంత శక్తిని విడుదల చేస్తాయి. శ్వాసక్రియ జరిపినప్పుడు మీరు ముక్కు దగ్గర చేతి పెట్టుకొని చూడండి, మాట్లాడినప్పుడు చేతి దగ్గర ముక్కు దగ్గర ఇట్లా మన నోరు దగ్గర మౌత్ దగ్గర చేతి పెట్టుకొని చూడండి, కొంత హీట్ అనేటువంటిది వస్తుంది. ఇట్లా హీట్ ఈజ్ ఎనర్జీ. కొంత శక్తి హీట్ రూపంలో మనకు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అదేవిధంగా ద కన్జ్యూమర్స్, వెన్ ఎవర్ ద కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫ్టర్ ఏజింగ్ or some of the diseases, the consumers may going to dead bodies, whether the plants or whether the animals or whether even the human beings or other living organisms or living beings. ఈ ఉత్పత్తిదారుల నుంచి స్వీకరించినటువంటి వినియోగదారులు లేదా ఉత్పత్తిదారులు కొంతకాలం తర్వాత ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్, వెదర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ కన్జ్యూమర్స్ మే గోయింగ్, ఇవి కొంతకాలం తర్వాత చనిపోతాయి. అలా చనిపోయిన తర్వాత వాటిని కుళ్ళింపజేసేటువంటి సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి, వాటిని మనం డీకంపోజర్స్ అన్నాం. సో డీకంపోజర్, ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్ అండ్ డీకంపోజర్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. సో వెన్ ఎవర్ ద డీకంపోజర్స్ ఈజ్ decompose the data and decay material from the producers, even the consumers, then automatically the data and decay material going to included in the soil. అవి భూమిలో కలిసిపోతాయి. అక్కడ కూడా సూక్ష్మజీవులు రెస్పిరేషన్ ద్వారా కొంత శక్తిని బయటకు విడుదల చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. సో ఈవెన్ దో డీకంపోజర్స్ ఆల్సో రిలీజ్ ద ఎనర్జీ లైక్ ఇన్ ద హీట్ ఫార్మ్. Then the decomposers is add the nutrients to the soil. So there are inorganic nutrient pool. So this inorganic nutrient pool related to abiotic components. So here what we observed in this slide, so the source of energy of the ecosystem is sun. The energy is trapped by the producers or primary producers are all green chlorophyllous plants. Then the plants can also utilize some amount of energy and release the energy in the form of heat. And after the utilization of the producers, they can preserve the energy in the form of carbohydrates or lipids and fats or other food material in the parts of the plants. Then afterwards, the consumers, they can utilize, or they producers we can call herbivores. So herbivores are the primary consumers. They can also utilize the energy and release in the form of heat. On carnivores, primary carnivores or secondary carnivores, they are also depends upon the herbivores, and also they can release the energy in the form of heat into the external environment. And after dead and decay, some of the age problem and the disease problem, and some of the diseases, the producers and even the consumers are going to dead. Are the dead bodies and dead decaying material going to decompose by the decomposers, and which is also utilize some amount of energy and release the heat form in the external environment. So what we observed in the slide, each and every trophic level. So this is the first trophic level, and this is the other trophic levels, and this is another trophic level. In these trophic levels, we observe some amount of energy is released in the form of heat into the external environment. So what we observe, సో ఇందులో ఉండే శక్తిని మనం గమనించినట్లయితే ఉత్పత్తిదారుల కంటే వినియోగదారుల కంటే డీకంపోజర్స్ అంటే మనకు విచ్ఛిన్నకారులు శక్తి అనేటువంటిది మొదటి స్థాయి కంటే తర్వాత స్థాయిలో శక్తి తగ్గుతూ వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఉండేటువంటి శక్తి వివిధ పోషకాల రూపంలో, వివిధ మూలకాల రూపంలో ఉంటే ఈ మూలకాలు అనేటువంటివి మనకేమవుతుంది, ఒక పునశ్చక్రీయంలో ఈ డీకంపోజర్స్ అనేటువంటిది తోడ్పడుతుంది.
సో ఎనర్జీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్ ను మనం గమనించి చూసినట్లయితే, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అకార్డింగ్ టు ద థర్మోడైనమిక్స్. సో థర్మోడైనమిక్స్ షోస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ లాస్, the first law of thermodynamics and second law of thermodynamics and third law of thermodynamics, we know that. ఓకే, అంటే మన ఉష్ణగతిక సిద్ధాంతం ప్రకారం, ఉష్ణగతిక శాస్త్రం ప్రకారం, థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఉష్ణగతిక శాస్త్రం. ఈ ఉష్ణగతిక శాస్త్రంలో ఫస్ట్ ఏమని చెప్తుంది? ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ఎనర్జీ కెన్ బి క్రియేటెడ్, నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. ఓకే, కెన్ బి క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్, బట్ ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్. మరి ఏమని చెప్పొచ్చు? శక్తిని సృష్టించలేము, శక్తిని నాశనం చేయలేము, ఒక రూపం నుంచి మరో రూపంలోకి మార్చగలము అనేటువంటిది మొదటి. దీన్ని మనం ఎట్లా చూపించచ్చు? ద ఎనర్జీ ఫర్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది సన్. ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ బై ది ప్లాంట్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టోర్డ్ కెమికల్ ఎనర్జీ. సో సోలార్ ఎనర్జీ is converted to chemical energy. So this is the first law of thermodynamics. ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నది అదే. మరి సెకండ్ లా ఏం చెప్తుంది? The second law of thermodynamics stated that whenever energy is transformed, there is a loss of energy through the release of heat. ఎప్పుడైతే మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ శక్తిని వినియోగించుకుంటాయో, ఆ వినియోగించుకున్నటువంటి శక్తిలో కొంత ఉష్ణ రూపంలో బాహ్య వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది సెకండ్ లా. ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ దీన్ని ఏ విధంగా మనం వివరించుకోవచ్చు? దిస్ అకర్స్ వెన్ ఎనర్జీ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బిట్వీన్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్. వివిధ పోషక స్థాయిలో మనం వినియోగించుకున్నప్పుడు దేర్ విల్ బి ఎ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ about 80 to 90% in the form of heat. As it moves from one tropic level to another tropic level, the loss of energy takes place through respiration, running, hunting, etc. ఇంతకుముందు ఒక పోషక స్థాయి నుంచి మరొక పోషక స్థాయిలోకి వెళ్ళినప్పుడు శక్తి ఖచ్చితంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ద ఎనర్జీ ఇస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్, ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్. వై ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్? Because they are utilized for their biochemical reactions, and they are utilizing the respiration, they are utilizing for the hunting, they are utilizing for the other chemical reactions. Okay, running. The relationship between structure and function of the flow model. From the above, it is clear that the biotic components and abiotic components are linked together through energy flow and nutrient cycling, as shown in the following figure. మనం నెక్స్ట్ చూడబోయేటువంటి ఫిగర్లో ఏ విధంగా సజీవులకు నిర్జీవులకు ఒక కంటిన్యూషన్ గా ఉండేటువంటి ఒక అనుబంధం, ఇట్ ఈస్ ఏ లింకింగ్, అంటే వాటి మధ్యలో కనెక్టింగ్ అనేటువంటి కనెక్షన్స్ అనేటువంటి మనం గమనించవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో న్యూట్రియంట్ ఫ్లో ఆర్ న్యూట్రియంట్ సైక్లింగ్ ఆర్ బయోకెమికల్ సైకిల్ ఇన్ ది ఎకోసిస్టమ్. ఇందులో మనకు న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇంతకుముందు స్లైడ్ లో మనం చూసాం. చూడండి, ఇట్లా ఒకదాని నుంచి ఒకటికి ఇట్లా సైకిల్ రూపంలో వెళ్తాయని. మరి ఇందులో ఏ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి మనం చూద్దాం. న్యూట్రియంట్స్ కంటైన్ వెదర్ ద మైక్రో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. మరి పోషకాలలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే పోషక మూలకాల్లో ఏముంటాయి? ఈ బయోజియో కెమికల్ సైకిల్స్ జరగడానికి కావాల్సినటువంటి ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూట్రియంట్స్. ఇందులో ఏముంటాయి? న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఏ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి? మొక్కలకి కానీ జీవులకు కానీ మొక్కలకి కావాల్సినటువంటి జీవక్రియలు జరగడానికి, సో ఇన్ ది బయాలజికల్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్, విచ్ ద లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది nutrients are necessary for the plants for their life cycle or for their survival. The nutrients we can call as macronutrients. మొక్కల లోపల ఎక్కువ మొత్తంలో మొక్కలకి కావాల్సినటువంటి జీవరసాయన చర్యలు జరగడానికి, లేదా అది సర్వైవ్ కావడానికి, లేదా అది ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకోవడానికి, లేదా అందులో ముఖ్యంగా వివిధ రకాల చర్యలకి అనుబంధంగా ఏవైతే ఎక్కువ మొత్తంలో అవసరమో ఆ ఎక్కువ మొత్తంలో అవసరమైనటువంటి వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే స్థూల పోషకాలు అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? స్థూల పోషకాలు అని పిలుస్తాం. కాబట్టి ఈ స్థూల పోషకాలు అనేటువంటివి సాధారణంగా మనకి మొక్కల్లో 9 ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 9 ఉంటాయి. ఏంటి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, స్థూల పోషకాలు ఏంటేంటివి? మాక్రో న్యూట్రియంట్స్. మాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అనేటువంటివి ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము? 9 ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి. CHO, NPK,
NPK, CAMGS. How many macronutrients are present in plants? How many macronutrients are necessary for plants? 9. How many micronutrients are necessary for plants? 9. What are they? Carbon, hydrogen, oxygen. Come on. What are they? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium. Okay. Phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur. Am I audible? Amma, am I audible? Yes, sir. So Yes, sir. nine macronutrients are there. CHO, NPK, CAMGS. Cheppandi. Come on, anybody? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, Good. calcium, magnesium, sulfur. Good. These are the 9 elements, or 9 macronutrients are necessary for the plants. And what are the micronutrients? See here, the examples of the we are observed here: oxygen, nitrogen, carbon, calcium, magnesium, phosphorus. Yes, here in this slide, he clearly stated about the macronutrients. And what are the micronutrients are necessary for the plants? So 7 micronutrients are necessary for the plants. 7 plus 1. One is the one is nickel. Nickel is the 8th most micronutrients for the plants. What are the 7 micronutrients? See here. Ferrous means iron. Okay. Molybdenum, manganese, zinc, copper. Okay, zinc, copper. And then 1, 2, 3, 4, 5, and 6 is boron, and 7 is ferrous, molybdenum, manganese, zinc, copper. See here, the 7th one is chlorine. And actually our scientists said that 9 plus 7 means 16 elements are nutrients are necessary for the plant surviving. But the scientific evidence has stated that we can add, our scientists added one more nutrient, that is 17th. Okay, 17th element, that is nickel. Okay, nickel. ఇది ముఖ్యంగా ఈ 7th వన్ 7వ అంటే ఇందులో 8వ మూలకం లేదా మొత్తంగా 17వ మూలకమైనటువంటి నికెల్ ఇది పెకాన్ అనేటువంటి మొక్కలో ఏంటిది పెకాన్ అనేటువంటి మొక్కలో మౌస్ ఇయర్ అనేటువంటి వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. పెకాన్ అనేటువంటి మొక్కలో మౌస్ ఇయర్ అనేటువంటి వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. మౌస్ ఇయర్ అనేటువంటి వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. ఈ నికెల్ లోపం వల్ల పెకాన్ అనేటువంటి మొక్కలో మౌస్ ఇయర్ అనేటువంటి డిసీజ్ రావడాన్ని మన శాస్త్రవేత్తలు గమనించారు. అందుకే నికెల్ను సూక్ష్మ మూలకాలలో కొత్త మూలకంగా చేర్చారు. యాక్చువల్గా ఎన్ని 9 plus 7 అంటే మొత్తం ఎన్ని 16 essential elements are 16 nutrients. 9 plus 7 16. 9 is the macronutrients. 9 micronutrients 7. Total how much? How many nutrients? Total 16. But in recent studies our scientists add one more micronutrients, that is entity nickel. So nickel is the 17th micronutrient or 17th nutrient or 8th micronutrient. అంతే కదా, 8వ సూక్ష్మ మూలకం లేదా 17వ
పోషక మూలకం, 11వ పోషక మూలకం అంటాం, 8వ సూక్ష్మ మూలకం అని కూడా చెప్పుకుంటాం. దేన్ని? నికెల్. మరి నికెల్ లోపం వల్ల మొక్కల్లో కలిగేటువంటి వ్యాధి ఏంటిది? నికెల్, ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ నికెల్ ఈజ్ కాజ్డ్ ఆఫ్ పెకాన్ ఇన్ పెకాన్ ప్లాంట్స్ మౌస్ ఇయర్ డిసీజ్. పెకాన్ అనే మొక్కలో మౌస్ ఇయర్ అంటే ఎలుక చెవి అనేటువంటి వ్యాధి. మౌస్ ఇయర్ అంటే ఏంటిది? ఎలుక చెవి అంటే ఎలుక చెవును పోలినటువంటి విధంగా పత్రాలు ఈ విధంగా సూటలు చుట్టుకొని పోతుంటే ఉంటాయి అన్నమాట పెకాన్ అనేటువంటి మొక్కలు. పెకాన్, మౌస్ ఇయర్ డిసీజ్ ఇన్ పెకాన్, the caused by nickel deficiency. Nickel element, nickel is a micro element or micronutrient. It is caused mouse ear disease in pecan. So this is about the nutrients. So మీరు ఫైనల్ ఇయర్ లో మళ్ళీ మీరు చదువుకుంటారు వీటి గురించి, మళ్ళీ నేనే చెప్తాను, డోంట్ వరీ. See here, these are the micronutrients and macronutrients which are essential for biogeochemical cycle. Why we can clearly stated here? Just because of these micro and macronutrients are essential for the biological system of the all plants, even though animal beings. So these are essential, and these nutrients flow nothing but nutrient cycling or biogeochemical cycles in the ecosystem. This is the most important function of the ecosystem. Okay. Tomorrow we can going to discuss about the biogeochemical cycle. Today what we discussed among energy flow of an ecosystem, relationship between structure and function of the energy flow and thermodynamics. According to thermodynamics law, we are already discussed about the first law and second law. First law, we can be created nor destroyed. శక్తిని సృష్టించలేము, నాశనం చేయలేము. ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపంలోకి మార్చబడుతుంది. సృష్టించలేము, నాశనం చేయలేము అనేటువంటిది ఒక మొదటి సూత్రం. రెండవ సూత్రం, ఒక రూపం నుంచి మరొక సూత్రంలోకి, ఒక రూపం నుంచి మరో